Hello students, let us discuss one more unit of cost accounting, that is a process costing. Process costing is an important method of costing. Already we have studied unit or output costing, a method of costing, contract costing. Today we shall discuss process costing. In this video we shall discuss theoretical aspect regarding process costing, meaning of process costing, and also industry where process costing is applicable, then process losses, types of process losses. All these can be studied in this video. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ನಂತರ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ process costing is an important method of operational costing which is used to ascertain the cost of production at each process or operation or stage of manufacture. It means that you may be knowing that any raw material, if it is to be converted into finished product, it has to pass through various stages of manufacturing. Those stages of manufacturing are called as the processes. It means that you will not get a finished product immediately. The raw material has to come, has to pass through various stages of manufacturing. Take for example, in case of oil, coconut oil, maybe groundnut oil. So there are three processes in the oil refinery, that is crushing process, refining process, and a finishing process. Only after passing through these three processes we will get the oil ready for consumption. So such industries are called as the process industries, and in such industries the method of costing is used is process costing. So it is an important method of operational costing. And what it involves, this, as we have studied, that costing is nothing but method of ascertainment of cost. So process costing is the method of ascertainment of cost of product at each process. What is the cost of product? What is the cost of oil at crushing process? What is the cost of oil at refining process? What is the cost of oil at finishing process? In order to know the cost at each stage of manufacture, we are using the method of costing. That method of costing is called as the process costing. So it is an important method of operation costing. What it involves? It involves, or it is used to ascertain the cost of production at each ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಊಟದ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಗಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಕ್ರಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್‌ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಗಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟು, ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟು, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, then flour mill, milk dairy, chemical works, fertilizers industry, etc. So these are all the examples for industry where process costing is applicable. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು 4 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then characteristics of process costing. The production is continuous and repetitive. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ obtained and the final product is transferred to finished stock. This is very important characteristics. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ another characteristics of process costing is that cost of each process is the average cost. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್‌ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ another important characteristics of the process costing. So these are the characteristics of process costing. Let us see process losses. During the manufacture, some loss may arise which may be normal and abnormal. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಆ ನಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. Examples: loss due to evaporation, shrinkage, breakage. So these are all the examples for normal losses. ಅಂದ್ರೆ
ನ 2 ರೀತಿಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಷ್ಟ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಇದು ಸರಕುಗಳ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವೇ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ನೇಚರ್, ಅದರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇಂಗಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಣಗದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ವೇಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆ-ಗಿಟ್ಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ತುಂಡನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಷನ್‌ನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ರಿಂಕೇಜ್‌ನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬ್ರೇಕೇಜ್‌ನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಷ್ಟ. ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಕುಗಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್‌ನ ನಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ. ಇದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ನಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಲೀಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್‌ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇಲಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೇವಿ. ಜನರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ. 10 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ₹1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ 10 ಲೀಟರ್‌ಗೆ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಾಗ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ₹50 ಲಾಸ್ ಆತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ₹50 ಲಾಸನ್ನ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್‌ನಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೀಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ? 9.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ₹1,000ನ 9.5 ಲೀಟರ್‌ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಇದೇನೋ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ? ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಬ್ರೇಕ್‌ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್‌ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ, ಮಷಿನರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಷ್ಟ, ಅನಂತರ ಅಪಘಾತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಷ್ಟ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಷ್ಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇವು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ನಷ್ಟ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ 1,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ 10 ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಯೂನಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ.
ಅಂದ್ರೆ 909 ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 990 ಯೂನಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 990 ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ ನೀವು. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. ಆನಂತರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. The cost of abnormal loss is transferred directly to profit and loss account. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಲಾಸ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೌ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ದೆನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್‌ನಾಗ ಎರಡೂ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್, the difference between the two is known as abnormal gain. अगर abnormal gain ಅಂತಂದ್ರೆ it is the difference between actual output and normal output. actual output ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ is done in the same manner like that of abnormal loss. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್‌ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್‌ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಬರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್‌ಗೆ
ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್‌ಗೂ ಮತ್ತು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್‌ಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅಂತೇವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನ ಅಂತೇವಿ. ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಇದು ಎರಡೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್‌ಗೂ ಮತ್ತು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್‌ಗೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಭಾಳ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತೈತಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು 4 ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 4 ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಮೌಂಟು ಪಿ ಬಾರ್ ಯು ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಂಡ್ ಅಮೌಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಬರೀರಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀರಿ. ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ವೇಜಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪು ಲಾಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀರಿ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಉಪವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೀತಾವೆ. ಆ ಉಪವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವು ಉಪವಸ್ತುಗಳು ದೊರೀತಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ವೇರ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಐತನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಐತನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು 3 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವು 3 ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೇಜಸ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 4 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್.
4 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸ್? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಅಂತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈಗೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಬೈ.